Welcome back all SYBC student in our next lecture of physical chemistry, chemical kinetic second. The point is concept of activated complex. The fundamental idea of the theory is that the reactant molecule must first form an activated complex which then decompose to form the product. म्हणजे ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थिअरीची आयडिया काय आहे, तर रिॲक्टेड मोलिक्यूल पहिल्यांदा ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तयार करेल अँड तो ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होऊन तुम्हाला काय भेटेल, प्रोडक्ट भेटेल. द रिॲक्टंट मोलिक्यूल हॅविंग सफिशियंट एनर्जी मस्ट फर्स्ट कोलाइड and a redistribution of energy and valence bond must take place to form the activated complex. म्हणजे काय होईल, रिॲक्टंट मोलिक्यूल सफिशियंट एनर्जी असणारे काय होतील, कोलाइड होतील, रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी होईल, व्हॅलन्स बॉन्ड रिडिस्ट्रीब्युशन होईल आणि त्याच्यानंतर काय तयार होईल, ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तयार होईल. जसं आपण इथं बघितलं बघा, रिॲक्टंट मोलिक्यूल आहेत, रिॲक्टंट मोलिक्यूलपासून पहिल्यांदा काय तयार झाला, ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तयार झाला आणि ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सपासून काय तयार झालेलं आहे, प्रॉडक्ट तयार झालेलं आहे. Then the third point is the rate of reaction is given by the rate of decomposition of the activated complex for the reaction. म्हणजे रिॲक्शनचा रेट कशावरती असणार आहे, तर रेट ऑफ decomposition of the activated complex. Then the energy of activation is defined as the excess energy which the reactant molecule must acquire to form the activated complex. Energy of activation आपण काय डिफाइन करणार, the excess energy which the reactant molecule must acquire to form the activated complex. And the fifth point is the reaction are classified as unimolecular, bimolecular, etc. depending on whether 1, 2 or 3 molecules are necessary to form the activated complex. म्हणजे ही कुठली न्यू थिअरी आहे, इट इज दी concept of the activated complex theory. Okay, now here is the diagram of activated state with the course of reaction, that is the potential energy, the reaction path. Here is the reactant, that is H2 and I2 molecule. Here is the product, that is the HI, that is hydrogen iodide. हिअर इज द ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. आता एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशनची आपण मागं डिफाईन केली होती बघा, ती काय आहे, तर ही एनर्जी आपण एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन काय डिफाईन केलं होतं. सो एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन इज डिफाइंड ॲज एक्सेस एनर्जी विच द रिॲक्टंट मोलिक्यूल मस्ट ॲक्वायर टू फॉर्म द ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. म्हणजे एवढी एक्सेस एनर्जी रिॲक्टंट मोलिक्यूलला ॲक्वायर केली पाहिजे टू फॉर्म दी ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, दॅट इज दी एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. ओके, अँड दिस वन इज दी डेल्टा एच. ओके, there is the heat of reaction. Now on applying statistical thermodynamics, that is the Eyring derived an expression for the specific rate reaction. So specific rate reaction is K is equal to RT into K star divided by NH. So what is N? N it is an Avogadro's number, R it is an gas constant, H it is an Planck's constant, T it is an temperature, and K star, remember K star it is an equilibrium constant for equilibrium between the activated complex and the reactant.
त्यासाठी आपण काय घेतलेलं आहे, के स्टार घेतलेला आहे. म्हणजे के स्टार इट इज अन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर इक्विलिब्रियम बिटवीन द ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अँड दी रिॲक्टंट मोलिक्यूल. ओके, म्हणजे कुठला तर ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अँड रिॲक्टंट मोलिक्यूलमधलं जे काही इक्विलिब्रियम असेल, बरोबर आहे, ते आपण कशामध्ये दाखवणार आहे, के स्टार, दॅट इज दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. Now, the relation between standard free energy change and equilibrium constant, that is the K star, and standard free energy change, that is delta G star. So delta G star is equal to minus RT ln K star. So this is the relation between the standard free energy change and the equilibrium constant. Now from this equation, ln K star is equal to delta G star divided by minus RT. Okay, so by removing log on this side, we get here the exponential factor. So K star is equal to e raised to minus delta G star divided by RT. So consider this is the equation number first. Now substituting delta G star is equal to delta H minus T delta S standard equation. In this equation, we will get K star is equal to E exponential, that is putting the value of G star delta H star minus T delta S star in this equation. So equation become this. Okay, now rearranging this equation, K star is equal to E raised to minus delta H upon RT into E raised to delta S star divided by R. आता काय होईल, ज्यावेळी हे निगेटिव्ह साईन ह्या ब्रॅकेटमध्येच आहे त्यावेळी काय होईल, मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल. त्यामुळे इथलं काय गेलेलं आहे बघा, निगेटिव्ह साईन निघून गेलेलं आहे. ठीक आहे, आणि टीला टी काय होईल, कॅन्सल होईल. ठीक आहे, म्हणून इथे काय गेलेलं आहे, टी काय गेलेलं आहे, कॅन्सल झालेलं आहे. ठीक आहे, सो के स्टार इज इक्वल टू एक्सपोनेन्शियल minus delta H star divided by RT into e raised to delta S star divided by R. Okay, so here we just reversing the equation, that is the K star e raised to delta S star divided by R into e raised to delta H minus delta H star divided by RT. म्हणजे इथं आपण ही टर्म ह्याच्यानंतर होती ती काय केली, थोडीशी अगोदर घेतलेली आहे. ठीक आहे, where delta S star it is a standard entropy change and delta S star it is a standard entropy change. आता आपल्याला माहिती आहे डेल्टा एच म्हणजे काय असतो, एन्थाल्पी, आणि डेल्टा एस म्हणजे काय असतो, एन्ट्रॉपी चेंज. ओके, सो स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज अँड स्टँडर्ड एन्ट्रॉपी चेंज. ओके, नाउ substituting the value of K star in equation A. आता आपण इक्वेशन ए कुठं बघितलेलं आहे बघा, हिअर इज द आवर इक्वेशन ए. आपल्याला काय करायचे आहे, जी आपण के स्टारची व्हॅल्यू काढलेली आहे ती के स्टारची व्हॅल्यू या इक्वेशन एमध्ये काय करायची आहे, पुट करायची आहे. सो इक्वेशन बिकम्स के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई रेस टू डेल्टा एस स्टार डिवाइड बाय आर इंटू e raised to minus delta H star divided by RT. Okay, now comparing this equation with the Arrhenius equation. The Arrhenius equation काय आहे, K is equal to A into e raised to minus A by RT. Okay, आता हे जर आपण इक्वेशन, इट इज इक्वेशन बी अँड दिस Arrhenius इक्वेशन जर कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय दिसेल बघा, के आणि के सेम आहे, बरोबर आहे. व्हॅल्यू ऑफ ए काय येणार, तर व्हॅल्यू ऑफ ए विल बी दिस वन. ओके, म्हणजे काय, द व्हॅल्यू ऑफ ए विल बी आर टी अँड एच ई रेस टू डेल्टा एस स्टार डिवायडेड बाय आर. म्हणजे हिथून, बरोबर आहे, हिथून ही सगळी व्हॅल्यू कशाची येणार, एच येणार. देन आर टीला आर टी काय असणार, सेम असेल, बरोबर आहे. म्हणजेच
डेल्टा एचची व्हॅल्यू काय येईल, ई ए, दॅट इज डेल्टा एच बिकम्स दी ई ए, म्हणजे दॅट इज मीन दी एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. ओके, ऑन टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन बी, आता ह्या इक्वेशन बीचा काय करा, लॉग घ्या. सो लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टी एन एच, बरोबर आहे, म्हणजे लॉग ऑफ आर टी डिवाइड बाय एन एच प्लस, आता हे ई रिस टू काय होईल, कॅन्सल होईल, कारण का आपण लॉग घेतो आहे. ठीक आहे, म्हणजे फक्त काय राहील, डेल्टा एस डिवाइड बाय आर, दॅट इज डेल्टा एस स्टार डिवाइड बाय आर, मायनस काय होणार, डेल्टा एच स्टार डिवाइड बाय आर टी. सो दिस इज दी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ दी ट्रान्झिशन स्टेट थेरी. ओके, समजलं तर कसं इक्वेशन आलेलं आहे, हे इक्वेशन काय करा, एकदा तुम्ही स्वतः वहीमध्ये लिहून पहा. ठीक आहे. नाव द नेक्स्ट पार्ट, कंपॅरिझन ऑफ द कोलिजन थेरी अँड द ॲब्सोल्यूट रिॲक्शन रेट थेरी, वी विल सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर.